کیا عرب ممالک اسرائیل کو دوست مان چکے؟ کیا فلسطین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا جا رہا ہے؟ کیا ابراہیم اکارڈز صرف ایک سفارتی معاہدہ ہے یا مشرق وسطیٰ کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ ابراہیم اکارڈز کیا ہے اور کیوں ہر طرف اس کا شور ہے، اور آخر پاکستان میں عوامی سطح پر اس معاہدے کے خلاف آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ ناظرین، عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات پر نظر ڈالی جائے تو تاریخ تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے مابین گزشتہ صدی سے کافی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں، جن میں 1956 کا سوئز کینال تنازع، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، 1973 کی یوم رمضان جنگ اور 1982 کی لبنان جنگ شامل ہے۔ بعد ازاں 1967 میں عرب لیگ کی جانب سے 3 نہ امن، نہ تسلیم، نہ مذاکرات کا اصول بھی اپنایا گیا۔ اب ذرا اسرائیل اور عرب ممالک کے تاریخی جنگوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق اسرائیل نے 29 اکتوبر 1956 کو آپریشن مسکیٹر کا آغاز کرتے ہوئے صحرائے سینا پر حملہ کیا۔ اس حملے کا مقصد مصر کی قومی تحویل میں لی گئی سوئز کینال پر قبضہ کرنا تھا۔ یہ حملہ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے مشترکہ منصوبے کا حصہ تھا، مگر اسرائیل نے اکیلے ہی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں برطانوی وزیر اعظم اینٹونی ایڈن نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملے کا پہلے سے علم نہیں تھا۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بین گوریون نے جنرل موشے دیان کو حملے کی منصوبہ بندی کا حکم دیا۔ حملے کا آغاز فضائی کارروائی سے ہوا تاکہ مطلع پاس پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد مصر اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ اس واقعہ نے عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں لائیں۔ وائس آف امریکہ کے مطابق حالیہ اسرائیل فلسطین تنازع، خاص طور پر شیخ جراح میں فلسطینیوں کی بے دخلی کی جڑیں 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے جڑی ہیں۔ اس 6 روزہ جنگ نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلا بلکہ عرب اسرائیل تنازع کو مزید پیچیدہ بنایا۔ اس جنگ میں عرب ممالک کو بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ 11,000 مصری، 6,000 اردنی اور 1,000 شامی شہری شہید ہوئے۔ دوسری جانب 700 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے۔ عرب افواج کا بھاری جنگی سامان بھی تباہ ہوا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو اس کی تاریخ کے سب سے اہم اور حساس دن یوم کپور پر فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے اچانک اور شدید حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ جس نے ماضی کی 1973 کی جنگ رمضان کی یاد تازہ کر دی۔ 50 سال قبل بھی اسی دن مصر و شام نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جس میں اسرائیل کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس دن کو اسرائیلی یوم کپور جبکہ عرب و فلسطینی یوم رمضان کے طور پر مناتے ہیں۔ 2023 کے حملے میں حماس نے آپریشن طوفان الاقصی کے تحت 5,000 سے زائد راکٹ فائر کیے، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے شروع کیے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 313 فلسطینی شہید اور 1700 سے زائد زخمی ہوئے۔ ڈی ڈبلیو کی رپورٹ کے مطابق جون 1982 میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے تعاقب میں اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر حملہ کیا۔ جنوبی لبنان میں مسیحی ملیشیا نے جنوبی لبنانی آرمی کو مالی امداد اور تربیت فراہم کی۔ اس سے لبنان میں شامی حمایت یافتہ گروہوں اور اسرائیلی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی، جو 1990 تک جاری رہی۔ اس دوران مسیحی قوم پرستوں نے فلسطینی مہاجر کیمپوں میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیا، جبکہ اسرائیلی مداخلت کے نتیجے میں ایران کی حمایت سے شیعہ عسکری گروہ حزب اللہ وجود میں آیا، جس نے اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ تنازعات سے بھری عرب اسرائیل تاریخ میں ابراہیم اکارڈز ایک ٹرمپ کارڈ کی سی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ ابراہیم اکارڈز کیا ہے اور یہ کس چیز کا نام ہے؟ ناظرین، 15 اگست 2020 کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے امن معاہدوں کو ہی ابراہیم اکارڈز کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر ابھی تک باضابطہ طور پر دستخط نہیں ہوئے۔ اگر اس معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں تو متحدہ عرب امارات مصر اور اردن کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو باضابطہ طور پر معمول پر لانے والا تیسرا ملک بن جائے گا۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ برسوں سے چلنے والا عرب اسرائیل تنازع
दोस्ती में क्यों बदलने लगा और आखिर इस जानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के पीछे कौन सी ताकत है। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अगस्त 2020 में अमन मुआहिदों की सूरत में इब्राहिम अकॉर्ड्स का ऐलान किया। इसके नतीजे में 15 सितंबर 2020 को इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के नुमाइंदों ने व्हाइट हाउस में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान सिफारती ताल्लुकात के मुआहिदों पर दस्तखत किए। ये मुआहिदे बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। पहला हिस्सा अमन और बाहमी बका, जबकि दूसरा हिस्सा दो तरफा सिफारती और इक्तिसादी मुआहिदे करना था। लेकिन इन मुआहिदों का असल मकसद फलस्तीनी तनाज़े से तवज्जो हटाना और इसराइल की रियासती हैसियत को अरब दुनिया में तस्लीम करवाना था। साथ ही अरब ममालिक में बढ़ते ईरानी असर रसूख का मुकाबला करना भी था। इस मुआहिदे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किया जाता है। चूंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मज़ाहिब को मानने वाले खुद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद मानते हैं, इसलिए इन मुआहिदों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब किया गया है ताकि इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत से वाबस्ता अफराद को करीब लाया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस मुआहिदे का मकसद बैनुल मज़ाहिब हमांगी है या इस मुआहिदे की आड़ में इसराइल अपने खुफिया मकासद हासिल करना चाहता है। अफगानी खबरसां इदारे अल अमारा उर्दू के मुताबिक इब्राहिम अकॉर्ड इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूर पर लाने के लिए तय पाने वाला मुआहिदा है। अमरीकी सालिसी में यह मुआहिदा तय पाया था, जिसका मकसद मशरिक़ वुस्ता में अमन और ताउन को फरोग देना था। इस मुआहिदे में मरकजी फरीक इसराइल था, क्योंकि इसको अशद जरूरत थी कि वो अरब ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करे। यहाँ सवाल यह है कि इब्राहिम अकॉर्ड का मुहर्रिक कौन था। इस मुआहिदे के बाद खुद को अमन का मामार करार देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही इन मुआहिदों में मुहर्रिक किरदार थे। ट्रंप इंतजामिया ने न सिर्फ मुज़ाकरात की मेजबानी की, बल्कि दबाव और तरगीब दोनों का इस्तेमाल किया ताकि अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम करें। इस अमरीकी इक़दाम के पीछे कई मुहर्रिकात थे, जिनमें मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते ईरानी असर रसूख का मुकाबला करना, अमरीका के इत्तेहादी अरब ममालिक को स्ट्रेटेजिक फ़ायदे की यकीन दहानी करवाना और अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल खारजा पॉलिसी की शानदार कामयाबी दिखाना था। अगर मुआहिदे के चीदा नकात की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले सिफारती ताल्लुकात का कयाम है, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश की जानिब से इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम करके सिफारत खाने खोलने पर आमादगी जाहिर करना है। इसके बाद सियासी और इक्तिसादी ताउन है, यानी कि मुआहिदे के बाद कई अहम इसराइली टेक्नोलॉजी और अरब सरमायाकारी जैसे इक्तिसादी और तकनीकी मुआहिदे तय पाए। इसके अलावा फलस्तीन के मसले को नजरअंदाज करना भी शामिल है। अगरचे रस्मी तौर पर मुआहिदा फलस्तीनी हकूक को तस्लीम करने के हक में है, लेकिन अमली तौर पर इसराइल और अरब रियासतों ने फलस्तीन के सवाल को मौखर करके दो तरफा मफादात को तरजीह दी है। इस मुआहिदे के मकासद में ईरान को एक मुश्तरका खतरे के तौर पर पेश करना, अरब इसराइल खुफिया दिफाई ताउन की राह हमवार करना, इसराइल और अरब ममालिक के माबैन बराह रास्त परवाजों का आगाज करना, वीजा पॉलिसी में नरमी समेत सकाफती तबादलों की शुरुआत भी शामिल है। फलस्तीनी क़यादत की जानिब से इस मुआहिदे को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया गया। इब्राहिम अकॉर्ड्स ने आलमी सियासी मंजरनामे को काफी हद तक असरअंदाज किया और आलमी सतह पर इन मुआहिदों पर मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आए। ईरान और तुर्की ने इस मुआहिदे की शदीद मजम्मत की, जबकि अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक ने उसे अमन की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया। उधर इसराइल में इस मुआहिदे को तारीखी कामयाबी के तौर पर सराहा गया। जहां पहले इसराइल को अरब दुनिया में एक अजनबी और गासिब रियासत समझा जाता था, वहीं अब वो बाज़ अरब ममालिक का दिफाई, तजारती और तकनीकी शराकतदार भी बन चुका है। अगरचे इस मुआहिदे ने बज़ाहिर खित्ते में अमन और तरक्की की नई राहें खोली, मगर इसने फलस्तीनी अवाम के दरीना मुतालिबात को पसे पुश डालकर एक नए किस्म का अदम तवाज़ुन भी जन्म दिया है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अगर इब्राहिम अकॉर्ड्स इतना ही कारामद है, तो पाकिस्तान जैसे कर्जों में डूबे हुए तरक्की पजीर मुल्क के अवाम इसको मानने को तैयार क्यों नहीं है। आखिर इन मुआहिदों को ना मानने के पीछे वजह क्या है। नाजरीन, इब्राहिम अकॉर्ड्स को ना मानने के पीछे रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की फलस्तीनी कौज से असूली वाबस्तगी है। पाकिस्तान फलस्तीन की खुद मुख्तारी और आज़ाद रियासत के हक में है। अवामी हल्कों में इसराइल को तस्लीम करना फलस्तीनी अवाम से गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता है। पाकिस्तान में अवामी सतह पर इसराइल के खिलाफ सख्त जज्बात पाए जाते हैं। इसराइल को तस्लीम करने पर हुकूमत को शदीद सियासी और अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। हमास और इसराइल के हालिया तनाज़े ने इन मुआहिदों की इखलाकी बुनियादों पर मजीद चैलेंज किया है। क्या इस मुआहिदे से इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अपनी ताकत मजबूत कर लेगा और पाकिस्तान इसमें कैसे किरदार अदा कर सकता है? नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान मैटर्स।